નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓમ એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે આ વિડીયોમાં દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2024 અંતર્ગત ધોરણ 3માં જે પર્યાવરણનું પેપર છે એ પેપરના અભ્યાસ માટેનું મોસ્ટ આઈએમપી પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર પહેલીવાર હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને મળતા રહે। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू है नीचेनु चित्र ने ओळखी तेनु नाम लखवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणे चित्रनु नाम नीचे लखवानुं छे। पेलू भूंगोनुं चित्र छे जे कच्छमां जोवा मळे छे। बीजुं छापरावाळुं घरनुं चित्र छे। त्रीजुं टपाल पेटीनुं चित्र छे अने चौथुं पोस्टकार्डनुं चित्र छे। तो तमारे आ रीते चित्रने ओळखीने नाम लखवाना छे। प्रश्न नंबर 2 में है नीचे आपेला विधानोमांथी खरानी सामे साचुं अने खोटानी सामे खोटानी निशानी करवानी छे। पितानी बहेनने मासी कहेवाय तो खोटो फई कहेवाय। राजू मगनभाई ने मामा कहे छे तो राजू तेनो भाणेज थाय तो ये साचुं कहेवाय। आगळ जोईए प्रश्न नंबर 2 है नीचेना प्रश्नों टूंक में जवाब लखो। तमारा कुटुंब ने तमे कया कया काम में मदद करो छो। विद्यार्थी मित्रों, अहीं तमारे तमे घर में जे रीते मदद करो छो ए तमारे लखवानुं छे। तमे जे काम में लगता हो करता हो मदद लखी शकाय। रसोई करवामां, सफाई करवामां, खरीदी करवामां, वासण धोवामां, पूजा करवामां कि आना सिवायना बीजा कार्यो होय तो ए पण लखी शको छो। विद्यार्थी मित्रों, मने तमे कॉमेंट में जणावजो तमे घरे कई रीते मदद करो छो, घरना सभ्योने मददरूप बनो छो। प्रश्न नंबर 3 है नीचे आपेला नक्शाना आधारे नीचेना प्रश्नोना जवाब आपो। अहीं दुकान छे, शाळा छे, झाड़, दवाखानु, बस स्टॉप, पोस्ट ऑफिस, बगीचो, कूवो, हेन्डपंप, झाड़, रुचिरा ने रुचिरानुं घर। तो विद्यार्थी मित्रों, आना आधारे प्रश्नोना जवाब लखवाना छे। शाळानी बाजुनी आगळनी बाजुए शुं आवेलुं छे तो बगीचो आवेलो छे। विद्यार्थी मित्रों, अहीं मैं टूंकमां जवाब लखेलो छे, तमारे पूरा जवाब लखवाना छे कि शाळानी आगळनी बाजुए बगीचो आवेलो छे। नंबर 2 दवाखानानी डाबी बाजुए शुं आवेलुं छे। विद्यार्थी मित्रों, हवे चित्र जोईए तो आपणे दवाखानानी डाबी बाजू जो आपणे सामेथी जोईए तो डाबी बाजू कांई आपेलुं नथी। तो जो अपने आ रीते जोईए तो पोस्ट ऑफिस जो लखवू होय तो लखी सको छो। तो लखी शकाय कि डाबी बाजुए बस स्टॉप आवेलू छे। जो सामेथी जोता आपणे दवाखानु आपणी सामे, पण जो आ रस्तो छे रस्ता उपर मोटुं होय तो डाबी बाजू आ रीते बस स्टॉप पण आवे छे। तो आपणे अत्यारे અહીં बस स्टॉप जवाब लखशुं। दवाखानानी डाबी बाजुए बस स्टॉप आवेलो छे। नंबर 3 दुकान अने शाळानी वच्चे शुं देखाय छे तो दुकान अने शाळानी वच्चे झाड़ देखाय छे। नंबर 4 रुचिरा ने शाळा सुधी पहोंचता केटला वळांक आवशे तो अहींया 5 वळांक एने वरवा पड़शे। तो आ रीते जवाब लखवाना छे। प्रश्न नंबर 4 आमां आपेलुं छे मने ओळखो। हूँ एवो प्रदेश छुं ज्यां रेती ज रेती छे अने वरसाद खूब ओछो पड़े छे। बोलो हूँ कोण? तो रण प्रदेश में रेती होय छे। प्रश्न नंबर 4 नीचेना प्रश्नों में 3-4 वाक्य में जवाब लखो। तमारी आसपास पाणीनो बगाड़ कई कई रीते थाय छे तेना विषे लखो अने तेना अटकाववाना कोई पण 2 उपायो लखो। तो अहीं कई रीते बगाड़ थाय छे तो नळ द्वारा पाणी भर्या बाद बंध न करीए नळ त्यारे पाणी बगड़े छे। नळ टपकतो होय त्यारे रिपेर न करावीए तो पण पाणीनो बगाड़ थाय छे। केमिकल वाळुं पाणी नदी में भळे त्यारे पण नदी में पाणीनो बगाड़ थाय छे। कि नदी के तळाव में प्राणीने नवडाववाथी के कपड़ा धोवाथी पण बगाड़ थाय छे। तो आ बधे रोकવાનો આપણે प्रयत्न करवो जोईए कि नळ बंध कर्या पछी समयसर नळने बंध करवो जोईए। टपकता नळने रिपेर कराववो जोईए। केमिकल वाळुं नदी में पाणी भेळवવું न जोईए। नदी के तळाव में प्राणीओने नवडाववा न जोईए। आ एना उपायो छे। तो कारण अने उपायो बने लखी शकाय छे। प्रश्न नंबर 5 है नीचे आपेल खाली जग्या पूरो। तो शेनी निशानी छे तो आ होस्पिटलनी निशानी छे। ऊनना गरम कपड़ा खाली जग्या ऋतु में पहेरवामां आवे छे तो जवाब आवशे शियाळानी ऋतुमां।
પ્રશ્ન 5 પહેલો પ્રશ્ન, તમે ગયા હોય તેવા કોઈ પણ 2 પ્રસંગના નામ લખો. તે દિવસે તમે કેવા કપડાં પહેર્યા હતા તે લખો. તો હું લગ્ન પ્રસંગ અને રાંધણના પ્રસંગમાં ગયો હતો. તે દિવસે મારી પાસે સૌથી નવા કપડાં હતા, તે પહેર્યા હતા. અહીં કપડાં વિશે વધારે પણ લખી શકો છો. લગ્ન પ્રસંગમાં મેં કુર્તો, શેરવાની કે સૂટ પણ પહેર્યું હતું, એવું પણ તમે લખી શકો છો. પ્રશ્ન નંબર 6 છે, નીચે આપેલી રમતોનું વર્ગીકરણ કરો. કેરમ, ક્રિકેટ, સાપસીડી, લંગડી, ખોખો, ચેસ, પત્તાની રમત અને હોકી. તો ઘરમાં રમાતી રમતો કઈ કઈ છે ને મેદાનમાં રમાતી રમતોને તમારે અલગ અલગ કરવાની છે. તો કેરમ, સાપસીડી, ચેસ અને પત્તાની રમત ઘરમાં રમી શકાય છે, જ્યારે ક્રિકેટ, લંગડી, ખોખો અને હોકી મેદાનમાં રમવાની રમતો છે. તો આ રીતે લખી શકાય. પ્રશ્ન નંબર 7 છે, નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં જવાબ લખો. પ્રાણીઓ પાસેથી આપણને મળતા ખોરાકના નામ. તો દૂધ, દહીં, છાશ, માખણ એ પ્રાણીઓ દ્વારા મળતા ખોરાકો છે. પાણીની અછત સર્જાય ત્યારે લોકોને કેવી મુશ્કેલીઓ પડે છે તેના વિશે તમારા શબ્દોમાં. તો પાણી ભરવા દૂર દૂર સુધી જવું પડે છે. પાણીને અછતના કારણે પીવા માટે શુદ્ધ પાણી મેળવવું પણ મુશ્કેલ બને છે. તો આવું લખી શકાય. પ્રશ્ન નંબર 8 આપેલું છે, બંધ બેસતા જોડકા જોડો. પ્રાણીઓને કઈ રીતે કેમ રાખીએ છીએ? બળદ. તો જવાબ આવશે ક, ભારવન ખેતી કામ કરે છે. કૂકડો. તો વહેલી સવારે બોલીને જગાડે છે. ડ. બકરી. તો દૂધ આપે છે. અને કૂતરો તો ઘરની ચોકી કરે છે. તો જોડકા જોડવાના પણ છે ને નીચે જવાબ લખી લેવાના પણ છે. પ્રશ્ન નંબર 9 આપેલું છે, નીચેના પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ જવાબ લખો. નીચે આપેલા આકૃતિમાં વચ્ચેના વર્તુળમાં તમારા તાલુકાનું નામ લખવાનું છે અને આસપાસના વર્તુળમાં પડોશી તાલુકાના નામ લખો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં અહીં મોરબી તાલુકાનું નામ લખેલું છે. તો આસપાસના હળવદ, વાંકાનેર, ટંકારા અને માળિયા એ રીતના મેં લખેલા છે. તો એના આધારે પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે. તમારે તમારા તાલુકા વિશે લખવાનું છે અને તમે કયા તાલુકામાં રહો છો, અભ્યાસ કરો છો, કઈ સ્કૂલમાં, એ મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. ઉપરની આકૃતિમાં દર્શાવેલ તાલુકા કયા જિલ્લાના છે? તો મોરબી જિલ્લાના છે. તમારું ગામ કયા તાલુકામાં આવેલું છે? તો મોરબી તાલુકામાં આવેલું છે. તમારા તાલુકામાં આવેલ મોટી નદી, સૌથી મોટી નદી મચ્છુ છે. તો આ રીતના જવાબ લખવાના છે. પ્રશ્ન નંબર 10 છે, પ્રશ્નોના જવાબ. તમારું ઘર બનાવવા વપરાયેલ કોઈ પણ 2 સામગ્રીના નામ જણાવી તે ક્યાંથી મળે તે લખો. તો ઈંટ, રેતી, કપચી અને સિમેન્ટ. તો ઈંટ છે તે માટીમાંથી બનાવવામાં આવે છે. તો જે ભઠ્ઠાઓ દ્વારા તૈયાર થાય છે, કુંભાર જે ઈંટ પકાવવાનું કામ કરે છે. રેતી તો કોઈ પણ નદી જેવા ભાગોમાંથી એ લઈ આવવામાં આવે છે. સિમેન્ટ તો જ્યાં સિમેન્ટનું બનતી હોય કંપનીઓ કે જે વેચાણ કરતી દુકાનેથી વસ્તુ મળે છે. તો આપણે લખી શકાય. જો પૃથ્વી ઉપર સૂર્યપ્રકાશ પડતો જ બંધ થઈ જાય તો શું થાય? તમારા શબ્દમાં લખવાનું છે. આખી પૃથ્વી પર અંધારું અંધારું હોય, અંધારામાં કાર્ય કરવું મુશ્કેલ પડે. સૂર્યપ્રકાશ વગર વૃક્ષો કે છોડનો વિકાસ અટકી જાય અને ઉગે નહીં. એના સિવાય ઘણું બધું આપણે આપણા રીતે લખી શકાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું ધોરણ 3 વિષય પર્યાવરણનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. આવા બીજા પેપર મેળવવા અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવો જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને મળતા રહે. આભાર. ધન્યવાદ.